And welcome everyone. Now is today going to start a video which will inform you about the instrument basically used in physics lab. We make one list with their list counts, with their uses, with their symbols, and we see their basic functions in this experiment. Now please be focused and let's start. There are so many instruments which are used basically in physics lab. First, most useful instruments are in electricity: galvanometer, ammeter, voltmeter, rheostat, power supply, four-way key, vernier caliper, micrometer, screw gauge, resistance bands, etc. Step by step we are going to discuss about it and get informed about it. Ammeter. First instrument is ammeter. Ammeter is an instrument which is used to measure the current which pass through any branch of the circuit or pass through the circuit. Ammeter हे instrument आपल्याला सर्किट मध्ये करंट मोजण्यासाठी वापरलं जातं. ते सर्किट मध्ये सिरीज मध्ये जनरली वापरलं जातं. लॅब मध्ये एमीटर ओळखण्याची एक महत्त्वाची खूण म्हणजे त्याचा सिम्बॉल ए. या सिम्बॉलच्या असलेल्या इन्स्ट्रुमेंटला एमीटर म्हटलं जातं. प्रत्येक वेळेस सिम्बॉल एच राहील असं नाही. जर आपण मिली एमीटर मध्ये वापरत असू, मिली एम्पियर मध्ये आपलं मेजरमेंट असेल, तर आपल्याला मिली एम्पियर म्हणजे हा करंट मिली एम्पियर मध्ये मोजणारा इन्स्ट्रुमेंट म्हणून त्याला मिली एमीटर म्हटलं जातं. व्हॉट इज अ मिली एमीटर? 1 into 10 raised to minus 3 ampere is equal to 1 milliampere, or in other words we can say that 1000 milliampere is equal to 1 ampere. When our range is small for the measurement, then we can use milliammeter. That means which type of current we are going to measure, that is important, and according to that we select the current measuring instrument. There may be, if we have the small range to measure, that means if we want very small current to measure through the circuit, then we use microammeter. Microammeter is a instrument which measure very small current. Basically sometimes it requires in a experiment that we have to measure very small current. At that time we use microammeter. That's why here we see that here is a ammeter, milliammeter, microammeter. Here is the instrument ammeter having maximum amount of quantity which can be measured is 10 ampere. Minimum quantity which can be measured by this instrument can be calculated using the formula of least count. What is the formula of least count? Formula of least count is value of smallest division on main scale upon total number of divisions on vernier scale. हा फॉर्म्युला आहे. पण इथे आपण काय करणार आहोत? Here is the one section which is 0 to 4. That means if there is a section 2, that means this indicate 2 ampere. Between 0 and 2 there are the 10 divisions, so that 2 upon 10 is 0.2 ampere, which can be measured accurately by this instrument, and it is its least count, 0.2 ampere. जस्ट लाईक स्केल. आपण स्केलवर बघतो, जेव्हा लेंथ मोजण्यासाठी तुम्ही स्केल वापरता त्याच्यामध्ये सेंटीमीटरच्या खुणा जरी असल्या तर त्याच्यामध्ये पुन्हा मिलीमीटरच्या खुणा असतात.
मार्किंग असतात. मग 1 मिलीमीटर आपण ॲक्युरेटली मोजतो म्हणून त्याचा लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर किंवा 0.1 सेंटीमीटर असतो. तसंच काहीसं इथे आहे. हा झाला ॲमीटरच्या बाबतीत, म्हणजे जास्तीत जास्त हा मोजेल 10 एम्पियर, कमीत कमी हा मोजेल 0.2 एम्पियर, म्हणून याचा लिस्ट काउंट झाला 0.2 एम्पियर. Now we have the second instrument, that is milliammeter. Maximally this instrument can measure 50 milliampere. माइंड वेल याच्या वेगळ्या रेंज असतात. असं काही नाही की हा 10 असेल 10च, काही 2 मिलीएम्पियरचे असतात, काही 5चे असतात, काही 2 एम्पियर, काही 5चे, काही 10चे. मिलीएम्पियरचाही 500चे असतात, 50चे असतात, 100चे असतात. जे इंस्ट्रुमेंट समोर येईल आपली रिक्वायरमेंट प्रमाणे त्याचा लिस्ट काउंट आपल्याला काढता आला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ह्या इंस्ट्रुमेंटमध्ये जास्तीत जास्त 50 मिलीएम्पियर आपण मोजू शकू, आणि याचा लिस्ट काउंट म्हणजे कमीत कमी ॲक्युरेटली किती मोजेल तर 10/10, दॅट्स मीन्स 1 मिलीएम्पियर. 0 आणि 10च्या मध्ये पुन्हा 10 रेषा आहेत, 10 डिव्हिजन्स आहेत, म्हणजे एका डिव्हिजनची किंमत येईल 10/10, दॅट इज 1 मिलीएम्पियर. That means its list count, particularly of this instrument's list count is 1 milliampere. या प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला इथे एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल दिलेलं आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल दिलेलं आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे बॅटरीकडून पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडून आलेलं जी वायर असेल इथे जोडली गेली पाहिजे, आणि सर्किटमध्ये निगेटिव्ह टर्मिनलकडे जाणारी वायर जी आहे ती याला जोडली गेली पाहिजे. सर्किटमध्ये हे फ्लोमध्ये जोडलं जातं, इन लाईन असणार आहे. व्होल्टमीटर पॅरलली जोडावा लागतो. एखाद्या 2 पॉईंट मधला आपल्याला व्होल्टेज मोजायचं असेल तर त्या 2 पॉईंटला पॅरलल तो जोडायचा असतो. याच्या बाबतीमध्ये मात्र हा सिरीजमध्ये जोडला गेला पाहिजे. हे दुसरं इन्स्ट्रुमेंट. त्यानंतर करंट मोजणारं तिसरं इन्स्ट्रुमेंट आहे मायक्रो ॲमीटर. इथे हा 500 मायक्रो एम्पियरचा मायक्रो ॲमीटर आहे. नेहमीच्या पद्धतीने 0 ते 100च्या मध्ये पुन्हा 10 रेषा आहेत. एका रेषेची किंमत येईल 100/10. लिस्ट काउंटचा फॉर्म्युला आहे, तसा मी पेपरवर पुन्हा लिहून तुम्हाला दाखवणारच आहे. 100/10, 10 मायक्रो एम्पियर हा त्याचा लिस्ट काउंट. हे याचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल, निगेटिव्ह टर्मिनल. हे झाले ॲमीटर. त्यानंतर आपण बघणार आहोत जास्त प्रमाणात वापरला जाणारा इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटर कसं ओळखायचं तर त्याच्या सेंटरला व्ही हे सिम्बॉल असणार आहे. त्याचं सिम्बॉल व्ही आहे. ज्या 2 टर्मिनलच्या मधला व्होल्टेज आपल्याला मोजायचं असेल त्याच्या अक्रॉस त्याला पॅरलल हा जोडला पाहिजे. हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल, हे निगेटिव्ह टर्मिनल. याचा हा पॉइंटर आहे, जे आपण जोडल्यानंतर हा पॉइंटर मूव्ह होईल आणि आपल्याला व्होल्टेज किती दाखवेल. यांच्या बाबतीतही ते तसंच असेल. इथे 10 व्होल्टचा हा व्होल्टमीटर आहे. याची रेंज आपल्याला काढायची असेल तर लिस्ट काउंट काढायचा असेल तर आपल्याला या 2 व्होल्ट 0 आणि 2 व्होल्टच्या मध्ये पुन्हा 10 रेषा आहेत. 10ने भाग द्यावा लागेल. 2 व्होल्टला 10ने भाग दिला तर 0.2 व्होल्ट इज इट्स लिस्ट काउंट. मॅक्झिममली इट कॅन मेजर 10 व्होल्ट. व्होल्टमीटर वेगळ्या प्रकारचे असतात. 10 व्होल्ट, 20 व्होल्ट, 30, 50, 100 ते 500 व्होल्टपर्यंत आपल्या गरजेप्रमाणे व्होल्टमीटर वापरतो. जनरली जे वापरले जातात लॅबमध्ये आपण त्यांचा विचार करतोय. याच्या पलीकडे व्होल्टमीटर असतात. मेथड लिस्ट काउंट काढण्याची प्रत्येकाच्या बाबतीत सारखीच असते. त्यानंतर व्होल्टमीटरमध्येच अजून एक व्होल्टमीटरचा प्रकार आहे, त्याला मिली व्होल्टमीटर म्हटलं जातं. अतिशय कमी व्होल्टेज असेल, मायक्रो लेवलला व्होल्टेज असेल तर आपल्याला मिली व्होल्टमीटर वापरावा लागतो. मिली व्होल्टमीटर म्हणजे व्होल्टेजचा 1 व्होल्टचा 1000वा भाग, म्हणजे 1 व्होल्ट भागिले 1000 म्हणजे 1 मिली व्होल्ट, किंवा 1000 मिली व्होल्ट म्हणजे 1 व्होल्ट. इथे सुद्धा रेंज 0 ते 100 अशा प्रकारचे मेजरमेंट आपण इथे 100 मिली व्होल्ट पर्यंत करू शकतो. कमीत कमी किती मोजणार, याचा लिस्ट काउंट किती, 20/10 म्हणजे 2 मिली व्होल्ट. याच्या साहाय्याने आपण कमीत कमी मोजू. याचे पुन्हा 2 टर्मिनल आहेत, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. त्यानंतर नेहमी वापरलं जाणारं इन्स्ट्रुमेंट ते म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर.
इथे तुमच्या लक्षात येईल की या सर्व इन्स्ट्रुमेंटचा पॉइंटर 0वर एका बाजूला असतो. गॅलनटरचा पॉइंटर सेंटरला असतो. गॅलनटर ओळखण्याची खूण त्याच्या सेंटरला जी हा कॅपिटल मध्ये असेल किंवा गॅलहो असं लिहिलेलं असेल. याचे 2 टर्मिनल असतात. याचं काम काय तर सर्किट मधल्या करंटमुळे डिफ्लॅक्शन दाखवणे. इन कंपॅरिझन मध्ये याचं काम होतं. हा करंट किंवा व्होल्टेज मोजत नाही तर सर्किट मधल्या करंट आणि व्होल्टेजमुळे होणार डिफ्लेक्शन हा मोजतो. याचे वेगवेगळे उपयोग एक्सप्लेन करताना आपल्याला असतात. गॅलनटर इज यूज फॉर द डिफ्लेक्शन. 10 डिफ्लेक्शन, 20 डिफ्लेक्शन, 30 डिफ्लेक्शन किंवा डिव्हिजन या अर्थाने म्हटलं जातं. याचा लिस्ट काउंट 1 डिव्हिजन फार तर आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर आपल्याला वापरला जाणारा अजून एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे की. जसं आपण घरामध्ये स्विच वापरतो, जस्ट लाईक ए स्विच, ऑन ऑफ स्विच. इट ऑल्सो गेट कनेक्टेड इन circuit in a serial manner. Switch off the circuit, switch on. If we insert the key, circuit is on. If we withdraw the key, circuit is off. This is on off key. There is also another type of key, 4-way key. At once we use only 2 keys. Suppose that frequently we want to change the directions of the current in the circuit. Suppose that once it is a clockwise and afterward we want it to pass anti-clockwise. At that time we have to change its direction frequently so that we can use this key. That means suppose that due to these 2 keys, if direction is clockwise, circuit मध्ये जोडल्यानंतरचा आहे, आता ही मोकळे. If we remove these keys and insert another diagonal points, then it allowed to flow the current in anti-clockwise. That's why it is known as 4-way key. It changed the direction of current in the circuit. Actually जेव्हा एक्सपेरिमेंट होईल तेव्हा प्रत्यक्ष लक्षात येईल, पण या प्रकारच्या की असतात हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर वापरला जाणारा इन्स्ट्रुमेंट फिजिक्स लॅब मध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स. ह्या रेजिस्टन्स बॉक्सच्या प्रत्येक की जवळ इथे आकडे दिलेत 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 2000, 5000, 10000 वगैरे. आणि याचे 2 टर्मिनल आहेत. सर्किटमध्ये आपल्याला रेजिस्टन्सची आवश्यकता असेल. वेगवेगळ्या सर्किट्समध्ये रेजिस्टन्स आपल्याला वेगळ्या व्हॅल्यूचे ऍड करावे लागतात किंवा आपल्याला त्या व्हॅल्यूची गरज पडते. ड्युरिंग द एक्सपेरिमेंट प्रत्येक वेळेस रेजिस्टन्स बदलणं शक्य नसतं, म्हणून रेजिस्टन्स बॉक्स वापरला जातो. आणि आपण जी की रिमूव्ह करू तो रेजिस्टन्स सर्किटमध्ये ऍड होईल. सपोज दॅट आय जस्ट रिमूव्ह दिस की, देन इन द सर्किट 20 ohm resistance is inserted. If we remove this key with 50 number, I have the resistance in the circuit 50 plus 20 70. If I remove the key of 5000, then total resistance is 5070. In this way we can adjust any number of the resistance in the circuit. That's why it is known as the resistance box. It has 2 terminals, terminal A, terminal B, which is connected in the circuit. या टर्मिनल मध्ये प्लस मायनस असं काही असत नाही. रेजिस्टन्स 2-वे सारखाच असतो. सर्किट मध्ये जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा तो वापरला जातो. त्यानंतर अजून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे रिओस्टॅट. रिओस्टॅट is an instrument which is used to control the current. It has 3 terminals. Control the current हा त्याचा एक उपयोग झाला. दुसरा to divide the voltage. व्होल्टेज आहे आपल्याला ते डिवाइड करून वापरायचं आहे. समजा 50 व्होल्ट आपण सप्लाय दिलेला आहे, त्यातला आपल्याला डिवाइड करून 20, 10, 30 या पद्धतीने वापरायचं असेल तर आपल्याला या रिओस्टॅटचा वापरला जातो. त्याचे हे 2 फिक्स टर्मिनल आहेत. आणि किती व्होल्टेज सिलेक्ट करायचं आहे ते आपण ह्या कॉइल वरून हा नॉब मूव्ह करून ठरवू शकतो. ही आयर्न कॉइल आहे, यातून करंट पास होतो आणि हा नॉब
सिलेक्ट करतो किती नंबर ऑफ टर्न सिलेक्ट करायचे आणि आपल्याला हे तिसरा टर्मिनल दिलेलं आहे. याच्या साहाय्याने एक्झॅक्टली दिलेला टोटल व्होल्टेज या दोन टर्मिनल मधल्या टोटल व्होल्टेज पैकी आपण किती सिलेक्ट करणार ही जी प्रोसेस आहे रिओस्टॅटनेच करता येते. त्यामुळे हा रिओस्टॅट हे इन्स्ट्रुमेंट बऱ्याच वेळा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये वापरलं जातं. त्यानंतर पॉवर सप्लाय. आपल्याला वेगवेगळ्या व्हॅल्यूची पॉवर आवश्यक असते. हा पॉवर सप्लाय इथे आपण वापरतो आहोत. डीसी आणि एसी दोन्ही फॉर्म मध्ये वापरला जातो. जनरली डीसी मध्ये आपण वापरतो. हे त्याचं ऑन ऑफ स्विच, हे त्याचे टर्मिनल्स. आपल्याला 2 व्होल्ट पाहिजेत, आपण हा पिन इथे इन्सर्ट करू. आपल्याला 4 पाहिजेत, पिन आपण या ठिकाणी इन्सर्ट करणार आहोत. आपल्याला 8 व्होल्ट पाहिजेत, पिन इथे इन्सर्ट करणार आहोत. हे 2 टर्मिनल सर्किटला जॉईन होतील, हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. या पद्धतीने आपण या पॉवर सप्लायचा वापर करणार आहोत आणि त्याची जी पिन आहे ती एसी मेन्सला जॉईन करावी लागते. या पद्धतीने पॉवर ऑन झालंय, या लाईटने आपल्याला कळेल पॉवर सप्लाय ऑन आहे, ऑफ आहे. पाहिजे ती व्हॅल्यू आपल्याला सिलेक्ट करता येते. हा पॉवर सप्लाय मिनिमम इथे किती सप्लाय करतो 2 व्होल्ट आणि जास्तीत जास्त किती सप्लाय करेल 12 व्होल्ट. वेगवेगळ्या क्वांटिटीचे पॉवर सप्लाय असतात. आपल्यासाठी 12 व्होल्ट पर्यंत भरपूर उपयोगात येतात. त्यानंतरचं इन्स्ट्रुमेंट आहे थर्मोमीटर. वेगळ्या एक्सपेरिमेंटसाठी आपल्याला टेम्परेचर मेजरची गरज असते. हा थर्मोमीटर वापरले जातात. अलीकडे डिजिटल थर्मोमीटरही असतात, पण अजूनही आपण हे थर्मोमीटर वापरणार. त्याच्या एका टोकाला पारा असणार आहे, जिथलं टेम्परेचर आपल्याला मोजायचं आहे. उदाहरणार्थ आता हवेचं तापमान तो मोजतोय. पारा हा एक्सपांड होतो आणि तो या बारीक मायक्रोट्यूब मधून वरच्या बाजूला सरकतो आणि आपल्याला एक्झॅक्ट किती टेम्परेचर आहे याचा अंदाज देतो. ते बघण्यासाठी आपल्याला इथे बघावं लागेल. इथे 10, 20, 30, 40 आणि पुन्हा त्यांच्यामध्ये 10च्या गॅपमध्ये पुन्हा 20 रेषा आहेत. म्हणजे 0.5 डिग्री सेल्सिअस हा ॲक्युरेटली मोजतो. ह्या थर्मामीटरच्या बऱ्याच इन्स्ट्रुमेंटमध्ये आपल्याला वापर करायचा आहे. त्यानंतर अजून एक इन्स्ट्रुमेंट नेहमी आपण वापरणार आहोत ते आहे स्टॉपवॉच. एखादं एक्सपेरिमेंट सुरू केला, उदाहरणार्थ सिंपल पेंडुलम, आपल्याला त्याच्या 10 ऑसिलेशनसाठी किती वेळ लागतो ते आपल्याला बघायचं असेल. आपण स्टार्ट केलंय, एक्झॅक्ट हातातून बॉब सोडल्यानंतर 10 काउंटिंग पूर्ण झाल्याबरोबर स्टॉप. आपण रीडिंग घेतलंय, पुन्हा आपल्याला दुसरं रीडिंग घ्यायचंय, रिसेट. वन्स अगेन, हाऊ टू यूज स्टॉपवॉच. स्टार्ट at the end of the experiment or your part of experiment. Stop, take the reading, reset. Stopwatch. स्टॉपवॉच यासाठी म्हटलं जातं, ते केव्हाही स्टॉप करता येतो आपल्याला, आपल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग करता येतो. टाइम इन्स्टॉलेशन मध्ये पॅकेज मध्ये आपल्याला त्याचा वापर करता येतो. त्यानंतर आपण बघणार आहोत नेहमी वापरलं जाणारं इन्स्ट्रुमेंट व्हर्नियर कॅलिपर. हे त्याचं मोठं मॉडेल आहे, हे वापरलं जात नाही. त्याऐवजी व्हर्नियर कॅलिपर हा वापरला जातो. ते तुम्हाला दिसावं म्हणून हे मोठं मॉडेल वापरलेलं आहे. त्यामध्ये हे व्हर्नियर स्केल असणार आहे. या 10 रेषात व्हर्नियर स्केल आणि त्यानंतर हे त्याचं मेन स्केल असेल. त्याचा लिस्ट काउंट काढण्यासाठी फॉर्म्युला आहे व्हॅल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिव्हिजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन व्हर्नियर स्केल. या फॉर्म्युलेच्या साह्याने हा मिलीमीटरचा 10वा भागापर्यंत, दॅट्स मीन्स 0.1 मिलीमीटर, दॅट्स मीन्स 0.01 सेंटीमीटर पर्यंत हा ॲक्युरेटली मोजतो. त्याला व्हर्नियर कॅलिपर असं म्हटलं जातं. याचा लिस्ट काउंट आहे 0.01 सेंटीमीटर. ज्या इन्स्ट्रुमेंटचे आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचं असेल, आपल्याला याचा डायमीटर मोजायचा असेल, तर वी कॅन होल्ड दॅट बॉडी इन दिस 2 आर्म अँड कॅन मेजर हिअर. मेजरिंग मेथड तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन केली जाईल, त्याला बराच वेळ लागेल, सेपरेट एक्सपेरिमेंट आहे. पण यासाठी ॲक्युरेट मेजरमेंटसाठी वापरलं जातं. त्यामध्ये अजूनही नॉब आहेत, हे इंटरनल डायमीटर मोजण्यासाठी वापरले जातात. समजा पाईप असेल
त्या पाईपचा आपल्याला आतला डायमीटर मोजायचा असेल तर तिथे हा इन्सर्ट केला जातो, किंवा एखादी डेप्थ मोजायची असेल तर हा पार्ट इथवर इन्सर्ट केला जातो आणि ॲक्युरेट मेजरमेंट घेतलं जातं. व्हर्नियर कॅलिपर याला म्हटलं जातं. फॉर द ॲक्युरेट मेजरमेंट आपण याचा वापर करतो. आणि त्यापेक्षाही हाय ॲक्युरेट आपल्याला मेजरमेंट करायचे असतील तर मायक्रोमीटर स्क्रू गेज असतील. याचा लिस्ट काउंट आहे 0.001 सेंटीमीटर, म्हणजेच 10⁻⁻6 मीटर मायक्रोमीटरपर्यंत ॲक्युरेटली मोजतो. की असं आपण म्हणूया मिलीमीटरचा 100वा भाग हा बरोबर मोजतो, म्हणजे सेंटीमीटरचा 1000वा भाग हा बरोबर मोजेल. म्हणजेच इथे आपल्याला या मायक्रोमीटरचा वापर करायचा असेल ज्यावेळेस आपल्याला हाय लेवलची ॲक्युरेसी पाहिजे असेल तर याचा लिस्ट काउंट काढण्यासाठी पुन्हा एकदा तोच फॉर्म्युला, व्हॅल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिव्हिजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन ए सर्क्युलर स्केल. 0.1/100 0.1/100 इज 0.001 सेंटीमीटर हा त्याचा लिस्ट काउंट असेल. त्याचं हे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या आकारातलं मॉडेल आहे. हे प्रत्यक्ष आल्यावर तुम्ही पुन्हा बघाच. या पद्धतीने या इन्स्ट्रुमेंटची प्राथमिक ओळख तुम्हाला झालेली आहे. याबद्दल डिटेल्स अजून मी मध्ये देईलच. आणि तुम्हाला हे समजलं असेल इन्स्ट्रुमेंट प्रत्यक्ष वापरताना तुमची त्याच्याशी तोंड ओळख झालेली असणं आवश्यक आहे, म्हणून हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये भेट.